Pas sjelljes së ligjit mbi familje në Republikën e Maqedonisë në vitin 1992 janë bërë plotësime dhe ndryshime të tij në zbatimin e masave juridiko-familjare për mbrojtjen juridiko-familjare të fëmijëve. Mirëpo çështja e zbatimit të dispozitave ligjore sa i përket respektimit të drejtave të fëmijëve pa prindër dhe pa përkujdesje prindrore nuk është në nivel të duhur në Republikën e Maqedonisë, si nga ana institucioneve kompetente, po ashtu edhe nga ana e adoptuesve ose personave tjerë përgjegjës për përkujdesjen e fëmijëve. Roli i fëmijëve në përgjithësi, pa marrë parasysh statusin e tyre familjar, duhet të jenë në nivel primar në një shtet juridik dhe në një shoqëri demokratike. Ekzistojnë arsye të shumta se pse personat vendosin të adoptojnë fëmijë. Pra, adoptimi paraqet institucion shoqëror dhe juridiko-familjar me anë të cilit krijohet marrëdhënie prindërore me anë të një akti juridik të dhënë nga ana e organit kompetent, i cili akt përcakton rrugën artificiale të themelimit të kësaj marrëdhënie. Qëllimi dhe funksionimi të cilës imiton natyroren, ashtu që fëmijëve pa prindër dhe pa përkujdesje prindërore, u mundëson plotësimin e kësaj mungese familjare, dhe çifteve që nuk kanë fëmijë u mundëson plotësimin e qëllimit të pasjes së familjes. Kurse personave që kanë fëmijë realizimin e një akti human, dhe në këtë mënyrë duke themeluar gjininë e adoptimit midis adoptuesit dhe të adoptuarit, me të paslindurit e tij ose themelohet gjinia adoptimi midis adoptuesit dhe kushërinjve të tij me të adoptuarit dhe pasardhësit e tij. Jeni edhe me një edicion të Insight. Qëndroni me neve. Rikthehemi pas pak. Adoptimi i fëmijëve në Maqedoni akoma mbetet një temë jo aq e folur në shoqërinë tonë. Mund të themi që akoma është një tabu temë. Fenomeni i tregut të zi të adoptimit të fëmijëve në Maqedoni akoma ekziston. Tregu i zi i adoptimeve dhe çmimet për një fëmijë të shëndetshëm e të bukur variojnë nga 2.000 deri në 60.000 euro. Qeveria maqedonase për shkak të rritjes të rasteve të korrupsionit ka urdhëruar shkrirjen e komisionit të posaçëm për adoptimet. Sa mban Ministria e Punës dhe Politikës Sociale përgjegjësinë e saj si institucion? Критериумите за некој да стане посвоител се дадени во Законот за семејство и тоа по правило треба да биде државјанин на Република Македонија, а по исклучок како посвоител може да се јави и странски државјанин. Со таа разлика што посвојувањето од странски државјанин се прави само во случаи кога нема македонски државјанин да го посвои тоа детенце. Значи, согласно Законот за семејство, посвоител може да биде лице со навршени 45 години, кое што е деловно способно, кое што има и лични и морални карактеристики за да чува и одгледува едно дете. Присвојува деца од згрижувачки семејства кои се специјално ангажирани за чување на деца во тој предусвоителен период и од домот за дојнчиња во Битола. Оно што е карактеристично, е многу важно нашата заложба да посвојањето се врши пред се во Македонија, значи да имаат предност домашните граѓани заради верскиот, културолошкиот и јазичниот момент. Ако евентуално дојде до посвојање надвор од државата, барем еден од посвоителите да биде од ова подречје со ова говорен јазик и култура и вероисповест. Kristina Kuzmanovska është një zonjë që kur nuk është bërë prind. Ajo vendos që këtë ta bëj përmes procesit të adoptimit. Por çfarë i servon ky vendim? Çfarë përplasjesh ka ndodhur gjatë këtij rrugëtimi? Ndiqni historien e saj në vazhdim.
Немам брат, сестра, немам ништо. Немав успешен брак. И така се одлучуваше времето и на крај више решив моите ден што сега ги нема, барем да си имам некој детенце да израснам, да направам добрина, да имаш нешто што се вика да се вртка некој и утре да ме чува некој што се вика на староста. Се решив на посвојување на детенце. Самохрана, имаше закон за самохрана мајка. Се што требаше, документацијата што им беше потребна, ја собрав на шалтер. И кога кажа, брзо ќе биде тоа, неколку месеца, години. 11 tetori është një strehimore ku për momentin janë të strehuar 38 fëmijë në këtë institucion. Mosha më e vogël momentale atij është 5 vjeçar dhe deri në fëmijë 18 vjeçar. Ata thonë që bëjnë gjithçka të mundur që këtyre fëmijëve t'u japin dashurinë familjare. Gjithashtu ata thonë që ka pasur raste kur fëmijët janë marrë për adoptim edhe prej kësaj qendre. Јавната установа, детски дом 11 октомври, која што се води за деца без родители и родителска грижа, функционира на принципот на згрижување на деца, значи пред се целосно згрижување, воспитување и воедно и водење на образовен процес, тоест грижа околу образовниот процес на корисниците. Истиот не се одвива во установата, значи децата се вклучени во образовен процес надвор од установата, нели во училиштата како што се сите деца вклучени и во средното и во основното образование. Во моментот имаме 38 деца кои што се згрижени на различна возраст. Значи имаме од 5, најмалото ни е 5,5 години, 6. Значи од 6 години нагоре, иако како установа згрижуваме деца од 3 годишна возраст до 18 годишна возраст. Ambasada më e madhe për fëmijë me gjashi, gjithmonë e zëshme për të drejtat dhe liritë e fëmijëve. Ata për Insight tregojnë se çka duhet të gëzojë një fëmijë në një familje ku është adoptuar dhe çfarë procese psikologjike duhet të përballojë. Проблем настанува во моментот кога родителите, потенцијални посвоители, не се задоволни, кога сметаат дека им се скратува правото на регуларен начин да добијат можност да посвојат дете. Со најновиот случај со Кристина, кој што е пред вратите на јавното обвинителство, по нејзина дојава дека и биле побарани средства за да го посвои детето, и во тој период на адаптација покажала добри резултати, откако наводно според нејзина изјава не дала пари и го одзема детето и наоѓаат начин како да го одзема детето. Ја разбрани јавноста во Република Македонија околу можното мито и корупција во овој процес на посвојување на нетранспарентен начин, што крајната истрага што ќе ја направи јавното обвинителство ќе докаже дали обвинувањата од
потенцијалниот посвоител Кристина се веродостојни или не. Посвоител не може да биде, значи, обратно, лице кое што е казнувано според закон или има одземено родителско право, кој што има некои душевни болести кои што може да бидат на штета на детето, некоја физичка попреченост која што би му попречувала во одгледување на детето, и лице ако е постаро од 45 години не може да биде посвоител. Со еден исклучок, може да биде на 45 години, ама границата помеѓу детето и родителот треба да биде повторно 45 години минимум. И ми се јави Ленче Коцевска од Министерството за труд и социјала и ми понуди прво близначиња, две девојчиња, не можев да прифатам. После тоа ми понудија ромче. И дали се сложуваш, викам, зашто не? Нека ми е националност. Што сака, нека е детенци си. Ми испратија после, добив писмо, ми испратија во Центарот за труд и социјала. И од таму, толку мислам, некоректно на страна, што детето фати си такси, дојде у Куманово, од таму ќе паднеш, ние ќе дојдеме, еве ти адреса, да ме работа да снајди се. Таму сека дури на нога ги потпишува документите, ни запознаено дете, ни запознаена ја. Кој работата еве тоа е детето. Кој детето го покажа кој е, повлекува, тој дедото баш го донесе така од дворот. И други дочиња доваѓа, Рипас, Кока, ја виш не знам кој е детето. Толку. Ово ќе те биде мајка, идеме кај која е за рака и ај, пријател се качи у кола. Ја останав. Извинија со прстот усата. Со таксистот се гледам, грче ме рамиња, што да правиме, дете вриште плаче. Па го земавме, тој дедото што го викаше он. Вртевме кругчиња низ Куманово, па отидовме, после го оставивме дедото, како го донесе до дома, јас сама не знам. Имаме од сите националности, би можело да се каже. Меѓутоа, ако сега правиме некоја статистика или нешто, во последните години повеќе има од ромската националност. Па најповеќе се барат од македонска, потоа од албанска. Најтипично е дека луѓето од една националност бараат дете од истата националност. Има и случаи кога не им е битна националноста, сето тоа зависи кој како бара во тоа кога се пријавува за посвоител, така да. Има секакви случаи, но сепак најчести се случаите кога една националност бара иста националност, нели, да биде и дете. Доваѓа, ко се окей, ми најдова замерка после. Кога отидов кај Ленче Коцевска со бомбонјера и цвеќе, имаше колешка, излезе колешката и ми вика мене 2000 евра. А претходно Томислав ми кажа дека е 2000 евра, не, ми кажа дека се плаќа, ама на шалтер. Само толку. Се плаќа, ама на шалтер, да. Само тоа ми спомна. А Ленче Коцевска ми вика, дај ги 2000. Викам ги, нема моментот, нема проблем, викам, ги дадам, ама викам, после немојте, после адаптацијата, 3 месеци, немојте, викам, па да ми барате, викам, па на шалтер. Дајте ми црна на бело, за можем да покажам, викам, ја на шалтерот, дека сум платила, после да не плаќам. Верујте, многу подло изигра, многу подло. Për mbrojtjen e një fëmije pa përkujdes prindëror, shërbimet sociale janë të obliguara që të zgjedhin formën më të përshtatshme që mbron më së miri mirëqenjen dhe është në interesin e tij më të mirë të fëmijëve. Shërbimet sociale janë të obliguara që të shqyrtojnë të gjithë mundësitë që fëmija pa përkujdesje prindërore të strehohet në strehim familjar. Обично се откажуваат родителите и ги даваат децата на посвојување од несакана бременост, малолетничка несакана бременост, кога се жртви на злоупотреба или силување или од екзистенцијални проблеми или отфрлање од едниот партнер и неговата поширока фамилија, кога нема едниот родител, најчесто мајката, доволно разбирање
во семејството или пак во потенцијалното семејство каде што треба да живее со другиот партнер. Ние сме еден вид, би рекла, сервис. Значи не одлучуваме ние, одлуките за згрижување, тоест за сместување во установата, ги донесува Центарот за социјална работа. Значи Центарот за социјална работа кој што го води процесот во однос на семејството, каде што нели се појавува проблем или сметаат дека има нешто со некоја дисфункционалност во самото семејство, го пратат случајот, се работи со нив и воколку се утврди дека не постои можност да детето престојува во семејството, тогаш они носат одлука и се донесува кај нас на згрижување. Значи со решение од Центарот за социјална работа. Ние нити даваме решение, нити одлучуваме. После на судењето ја дознав дека они немале ни шалтер. Не постоело ни шалтер. Ви реков, толку подло ме изигра, а ме уценуваше. Ако не ја дадам мајка ми, ако не ја дадам, ќе ми го одзема детето. Со уцени почна. Што nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale? Çfarë procedura duhet të kalojë një kandidat potencial për të fituar të drejtën në një fëmije? Постапката за посвојување започнува кај посвоителите со барање за посвојување. Значи барањето се доставува до комисија која што е формирана тука во Министерство за труд и социјална политика, која што е составена од членови, од 15 членови, од најповеќе од секторот за социјална заштита. Понатаму комисијата го разгледува тоа барање, доколку утврди дека се е согласно пропишаната документација. Ова барање се препраќа до Центарот за социјална работа, каде што лицето живее по адреса на живење. По ова, Центарот има период од 4 месеци да го испита семејството и да утврди фактичката состојба, пошто вака утврдената состојба ја враќа назад до комисијата. Комисијата повторно заседава, го разгледува мислењето на самиот Центар за социјална работа и во рок од 15 дена носи заклучок дека ова лице може да биде запишано во регистарот на посвоители и со тоа кога ќе станат можни посвоители, тие се кандидати, нели, доколку има дете согласно барањата нивни да станат и посвоители на крај. Детето, јас за 15 дена мајка ми почина. На самиот чин на погребот, они ми викаат, ние ќе дојдеме за да видиме како е со детето. Ке молам, викам, на погреб одам. Родител ми е. Не, дојдоа. Да. Толку безобразно, толку нечувствителност. Ме уништија. Едноставно ме уништија. Повторно ќе кажам, нема колизија меѓу тоа децата да бидат посвоени откако ќе бидат тајноста имено на родителот кој се откажува од детето. Според сегашниот закон за семејство е загарантирана, што е спротивно на Конвенцијата за правата на детето, децата дека треба да си ги знаат своите биолошки родители, поради можност, посебно во Македонија како мала средина, од инцест, родоскринавање, поради потреба дете си ги знае својот генетски код, да ги знае болестите на родителот кој се откажува од него. На тој начин со откажувањето страна на родителот целото семејство му е забранета можност да се гледа со тоа дете. И многу често кај децата во адолесцентна доба има потреба да си го дознае семејството и трагаат по своите биолошки родители. Ние ја поддржуваме иницијативата за децата си ги дознаат биолошките родители. Имаме неколку случаеви каде што се токму од институција, од установата, иако ние таа одлука не ја донесуваме. Знаете дека делот на посвојување оди преку посебна комисија која што е во Министерството за труд и социјална политика. Исто така и одлуката за посвојување ја прати и ја дава и Центарот за социјална грижа, значи центарот кој што е одреден за детето. Воколку се створат услови, нели, воколку нема можност да детето биде повторно под грижа на семејството или да се врати во биолошкото семејство од икс причини, нели, се отвара процесот за посвојување и можно и од тука да биде детето на посвојување земено.
ако се реши дека можните посвители ќе добијат дете, ако се селектирани нели од листата на најдобри, тогаш има период адаптивен период кој трае од 2 до 3 месеци, каде што во тие 2 до 3 месеци, значи центарот кој е надлежен за местото каде што живее семејството, врши надзор и гледа дали тоа дете се адаптира добро на семејната средина и дали обострано се прифаќаат и дали може да настане крајното посвојување, така да по овие 2-3 месеца на адаптивен период центарот дава мислење до комисијата и комисијата доколку се е во ред носи крајно решение дека посвојувањето може да биде склучено. Мачето го гребна. На 4 вечерта испреќав гости за мајка ми за се влечеа доаѓа за помен. И го гребна маче, моје маче, домашно маче, ја заживеам во зграда и вакцинирано и све, мислам комплетно. И од моја стан е излезено детето само со една гранатинка тука. Знам се успаничи, не знам што му правам, но кон трајонче му ставив со фластерче, мај да се смири. И една модрица само тука. И тоа вика Марио, што јас секој ден го бањав, секоја вечер Марио си го викав ја. Он се викаше Бенџамин. Абе Николче вика дека јадевме ме клоцаше. Од мој стан излезено само со една модрица од друг и со мачето што го гребна тука. Многу штетно по неговиот психички правилен раст и развој да дознае детето дека е посвоено од соседите или од неговите другарчиња. Имало случаеви кога и родителите по известно време се покајале од што го направиле во минатото и имаме позитивни примери каде што родителите си ги нашле своите деца и сега заедно живеат. Значи, многу е важно да се даде отворена можност на родителите кои се откажале од своите деца поради разни околности кои ги наведо, веројатно има и повеќе, да не се забрани можноста ниту детето, па ниту родителот кој се откажал во моментот кога бил веројатно принуден во таква состојба да не си го дознае своето дете кога ќе порасте. Па имало случаи и детето кога не може да се адаптира и кога родителот очекувал нешто повеќе, па самиот се откажува од посвојување. Па после 18-та година им завршува престојот во установата. Значи, тие веќе треба да се осамостојат и да се интегрираат нормално во општеството како и сите други, да се вклучат во општеството, со тоа што ако се одлучат за да студираат, секако имаат можност за истото, со помош од донатори, со помош од државата која што обезбедува нели одредена сума на средства за нивното студирање, а другите воколку не продолжат со образовниот процес, нели нормално се бара да им се помогне во однос на запослувањето. Ми се јавува Елена Анчевска. Елена Анчевска и вика да дојдеш хитно у градинката. Одам у градинката, викам само да ги подам документите, доаѓам одмah. Знам, сеќавам брнежливо времето, одвајќ фатив такси, отидов до таму, до градинката, место да отвори врата воспитачката, отвора врата она. Да. Таму таа Марија, што прв пат веков не ја гледам, медицинска сестра. Цела комисија, они прво викнати, не ја. Си го тепала со кај, си го тепала со јаже, си го тепала со стоп. Ја гледам, не може да ја како што стоев, сум подглезена во едно фоје, така имаше мало фоје, па поставаме, така им беа наредени тоа спалници за спиење. И така ме подбутна, секој што имаше столче, па седнав. И ме забиколија сите ко ме збидалеа. Едноставно ме збидалеа. Една вика, друга вика, таа Анчевска гледам собира алиштата.
И го разбуди детето сонливо, и тој Томислав што му е старателот, го грамна за рака, го пикна во друга просторија. Викам, слушајте, јас сум потенцијален посвоител. Не сум дом семејство за чување на деца за пари. Вие треба, викам, ме прво документ да ми дадете, викам, зашто ќе идеме или заедно, викам, почекайте ме секунд да фатам такси и паралелно заедно идеме на контроли на лекари, кај што треба. Јас сум потенцијален посвоител. Оне ми го продолжија мене уште 3 месеци. Уште 3 месеци од како тоа со закон за парите. Не знаеа више што да измислат. Ми измислија уште 3 месеци за да започнат тие закани. Затоа има адаптибилен период кога го следат прилагодувањето на детето со потенцијалниот посвоител и кога Центарот за социјална работа ќе даде позитивна оцена дали ги исполнува потенцијалниот посвоител условите за да биде старател на тоа дете. Многу е важно и каде детето било згрижено во згрижувачко семејство, какви услови имало таму, да се даде период да и детето прифати дали тој потенцијален родител ќе го прифати или не само родителот детето, затоа што може да се случи да може и детето да не може да се прилагоди на новата состојба, можеби тој потенцијален старател не ги исполнува соодветно условите за воспитување, чување, згрижување и негување. Овие дечиња исто функционираат како и сите други деца, што би требало да функционираат. Значи, покрај тоа што посетуваат образовен процес, нели, што одат во училиште, после враќањето од училиште имаме дел, тоест период одреден кога има активност во однос на образованието, тоест во однос на учењето, нели? Кај нас го нарекуваме занимање, значи каде што децата си пишуваат домашно, учат делот кој што треба да го научат за утрешниот ден. А активности има и други каде што се вклучени слободни активности секој по својата желба. Дел од нив одат вклучени се во спортски активности, значи посетуваат, зависи од нивните афинитети и нивните интереси. Многу е важно тој што е потенцијален посвоител да нема никакви предрасуди и стереотипи кон потенцијалното дете кој ќе биде посвоено. Значи, без разлика на етничка припадност, боја на кожа, национална припадност, тој треба да е спремен да прифати дете, затоа што тоа дете е човечко суштество на кое му треба пред се најмногу љубов, внимание, почит и разбирање, и таа стартна позиција е многу битна. Значи, веројатно, Министерството за труд и социјална политика го цени тој критериум. Под она што го добиваме ние на нашиот СОС телефон, најмногу дечиња од ромската националност се на посвојување, меѓутоа точната бројка и точните податоци може да ви ги дадат Министерството за труд и социјална политика. Она што можеме ние да ви кажеме е што има како доја. Можеби таа бројка не соодветствува со бројката која има Министерството за труд и социјална политика. Значи, кога ќе се заврши посвојувањето, тоа е однос веќе родител-дете и тоа е однос како сите нормални семејства, така да, додека тоа станува биолошко, како биолошко семејство, така да сите случаи на наследства си се пријавуваат како во секој друго семејство, ако има индиции, си се постапува по соодветните закони. Тоа, стари повреди на судењето, нови повреди. Не беше тоа дете, ми покажаа слика, сменето. Во градинката ми го земаат тотално незаконски, со влечење, со тегнини. На крај кој реков ја на Анчевска, ја потенцијален посвоител, оно ме бутна, паднав пред градинката и го ничишна. Печатот, да речеме, ако беше заверен на 20, на 5, кој што отидоа, место на 5, гледам печатот удрен на 10. На 5 го одзема, на 5 ми се јавуваат вечерта од 9 саат ми се јавуваат, што тотално законско право немат,
И ми кажува, дадено на детето во дом семејство. Ја барав вештачење, не ми дозволија. Мои сведоци не. Вештачење не. Да си платев вештачење. Зашто да им докажев дека модриците стари модрици, нови модрици, а у запасниците нема модрици. Пристрасност од јавната обвинителка, па и осудниката. Да, ја направи на добив 3 години условно. Па јас не би сакал да навлагам сега во тој случај да коментирам дека некој барал нешто за да има посвојување, бидејќи овој случај е предмет и на истрага на основното јавно обвинителство. Но сметам дека конкретниот случај според мене не знам како да го искоментирам, бидејќи во случајот има премногу факти кои што едно лице само не може да ги направи, бидејќи тука се умешани премногу институции, од градинка каде што детето било препознано дека има модринки, дека имало физички контакт, до лекарот кој што го прегледал, до судска медицина, до полиција, и ако едно лице кое што е обвинето дека тоа го правило може сето тоа да го направи, тогаш веројатно сепак истрагата ќе си го каже своето, дали е некој виновен или не е виновен, така да по завршување на случајот сигурно јавноста ќе биде информирана. Нашата интенција е и како министерство и министерката дека случаите за посвојување треба да бидат кристално чисти, дека не смее да има човечки фактор и дека секоја злоупотреба од било кој што и да имало и во минатото и сега, ние го охрабруваме да пријави тоа да се истражи од соодветните органи. Adoptimi ose birsimi mbetet një qark pafund në shtetin tonë. Eliminimi i tregut të zi të blerje së fëmijëve vështirë po çrënjoset. Disa thonë se dhënia e parave për një fëmijë tani është një sekret publik, ndërsa instinkti prindëror që zgjohet tek adoptuesit e bëjnë atë të gatshëm që edhe këtë sekret publik ta paguajnë me çdo çmim që pas vetes të lepasardhës. A e keq përdorin institucionet publike këtë gatishmëri të adoptuesve për të thithur sa më shumë para, apo tani më korrupsioni është bërë përditshmëria jo? Zyrtarët duhet sa më ndërgjegjshëm dhe me sy qelur të punojnë mbi këtë problematik, për të qenë të kënaqur të dyja palët, adoptuesit si prind potencial dhe fëmijëve të udhërojnë një familje ku do të gëzojnë të drejtat e plotat të tyre. Ndoqet edhe një edicion të emisionit Insight. Ishit me mua Zemina Etemi. Deri në javën e ardhshme, mirëmbëjtje.